This is also quite an important chapter for your CET concerned. So before we go to problems on this, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎ ಆರ್ ಎನಿ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ and n is a positive integer, x plus a whole to the power n. You can easily write it as x power n plus nc1 into x to the power n minus 1 into a plus nc2 x power n minus 2 a square and so on. So you can go up to ncn into a to the power n. It is a usual expansion that all you know, right? R plus 1th term, or we will call it as general term anta heltivi, right? So R plus 1th term, or we used to write it as general term, right? General term of this binomial expansion is denoted by T of R plus 1. It is NCR into x to the power. There is a printing error in this, so I will just rewrite this. T of R plus 1 is equal to NCR into x to the power n minus r into a to the power r. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ನೀವು. So T of R plus 1 equal to NCR into x to the power n minus r into a to the power r. So general term ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು r plus 1th term ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So it is given by the formula T of R plus 1 is equal to NCR into x to the power n minus r into a power r. In case if you have the binomial as x plus a, if you have the binomial as a plus b, so you can write as a power n minus r into b to the power r ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು. ಆಯ್ತಾ? So now we'll go to middle term. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ whenever you have any binomial, so you can observe, I'll write few examples. So if I write a plus b whole to the power 1, it is a plus b. Power 1 ಇದ್ರೆ number of terms is going to be 2 terms. ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ if I write a plus b square, it is a square plus 2ab plus b squared. ನೋಡಿ ಪವರ್ 2 ಇದೆ, number of terms 3 ಇದೆ. ಹಾಗೆ if you go for x plus a whole to the power n, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ number of terms are going to be n plus 1. So n plus 1 number of terms ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? n plus 1 number of terms. Now suppose if you are given with any binomial expansion, how to find the middle term? ನೋಡಿ CET ಲೆಲ್ಲ ಈ ತರ questions ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. If you have the expansion x plus a whole to the power n, ಯಾವುದೇ binomial ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x plus a whole to the power n, you find out the power n. ಈ power n ಇದೆಯಲ್ಲ, you find out the nature of that. You check out whether it is going to be odd or it is going to be even ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಪೋಸ್ ಆ ಪವರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಾಗ, ಇಫ್ n is even, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಈವನ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So if there are odd number of terms, you can always remember there exists only one middle term. ಒಂದೇ ಒಂದು middle term ಇರುತ್ತೆ, which is nothing but n by 2 plus 1th term, right? And it is given by the formula T of n by 2 plus 1. ನೋಡಿ ಇದು shortcut formula ಜ್ಞಾಪಕ to find the middle term. T of n by 2 plus 1 equal to nc n by 2 x to the power n by 2 a power n by 2. ನಿಮ್ಗೆ ಆರು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ n ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ನೌ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ n is odd number, ಪವರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪವರ್ ಇಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್, then the expansion will have plus 1 ಅಂದ್ರೆ number of terms. ಆಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ even number of terms ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So even number of terms idre you cannot have single middle term. So you can have always two middle terms, right? Generally ಎರಡು middle term ಬರುತ್ತೆ. So ಎರಡು middle term ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂಥಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ. CET ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು middle term ಇರೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಪವರ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪವರ್ ಈವನ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಆಡ್ ಇದ್ದಾಗ
ಎರಡು ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಟೂ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ n plus 1 by 2th term and n plus 3 by 2th term ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಗೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ t of n plus 1 divided by 2. It is given by ncn minus 1 by 2 into x to the power n plus 1 by 2 into a power n minus 1 by 2. ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ nc n plus 1 by 2 x to the power n minus 1 by 2 a power 1 by n plus 1 by 2. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಿಗೇಟಿವ್ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸಿಗೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಟರ್ಮ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್, ಏತ್ ನೈನ್ ಟರ್ಮ್, ಹಾಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್ ಟರ್ಮ್, ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಎರಡು ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಸಿಗೇಟಿವ್. ಸೊ ಇದು ಜಂಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಯೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. CET ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಯೂಶುವಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಯೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x to 1 plus x whole to the power n. ಹೇಗಪ್ಪ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಇಫ್ n is even, the greatest coefficient is nothing but ncn by 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? And if n is odd, the greatest coefficients, right? ಎರಡು greatest coefficients ಬರುತ್ತೆ. It is nc n minus 1 divided by 2 and nc n plus 1 by 2. ಇದು ಎರಡು greatest coefficients ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ C0 plus C1 plus C2 plus C3 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ Cn ಇವೆಲ್ಲ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್. ಈ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ sum of all binomial coefficients of any expansion is always 2 to the power n. ಅಲ್ಲಿ n ಏನಿರುತ್ತೆ ತಗೊಂಬಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್? Then sum of all odd binomial coefficients is always 2 to the power n minus 1 ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅಗೈನ್ sum of all even coefficients, or it is sum of all odd 1 2 3. It is not odd coefficients, it is so sum of all coefficients except the first coefficient C0. It is 2 power n minus 1. Sum of all odd coefficients is exactly same as the value of sum of all even coefficients. It is given by the formula 2 to the power n minus 1. So ಆ ತರದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ, sum of the squares of all binomial coefficients. It is 2ncn ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಗೈನ್ C0 CR plus C1 CR plus 1 plus C2 CR plus 2 etc. Cn minus R Cn. It is 2n into Cn minus R ಬರುತ್ತೆ. So that we can use when we solve problems, right? So ಇಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು the number of questions what you got in this binomial theorem, right? So it is going to be binomial theorem. Really, each year 14 15 16 17 18 19, so they have given one question. So as usual you are going to get out of 60 one question, so from your binomial theorem. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1 ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ in the expansion of, right, x plus a whole to the power 100 plus x minus a whole to the power 100 after simplification ಅಂತ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ x plus a whole to the power 100 ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ.
ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ 100 ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 100 ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 101 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು 101 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 101 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ. ಬಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 202 ರೈಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೊ 101 ಆಯ್ತು ಟೋಟಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ 101 ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 50 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ ಯು ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 51. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸೋದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು ರೈಟ್. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ x plus a whole to the power 100 plus x minus a whole to the power 100. Suppose I'll write this formula ನೋಡಿ. The total number of terms in the expansion of the total number of terms right, number of terms in I can write x plus a whole to the power n plus x minus a whole to the power n is given by. So simple shortcut trick ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. So you can remember this and you can apply it to any problem you wish when you are solving a binomial theorem. ಇಲ್ಲಿ n ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ n is even you can write it as n plus 2 divided by 2 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ. ಇಫ್ n is even ಹಾಗೆ so this you can write as n plus 1 divided by 2 if n is odd number. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಣ. 100 ಇದೆ ಪವರ್ n is equal to 100 ಇರೋದ್ರಿಂದ it is going to be what type of number? It is even number ಆಯ್ತು. Then the total number of terms. So the number of terms obviously the given binomial ನೋಡಿ ಇದು x plus a power n plus x minus a whole to the power n ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. So this is the hint they are giving you. Then it is given by the formula n plus 2 divided by 2 ಆಯ್ತು. n ಎಷ್ಟಿದೆ it is going to be 100 plus 2 right divided by 2 ಆಯ್ತು. 102 divided by 2 so it is going to be 51 which is the right choice for this question. I hope you understood that. ನೋಡಿ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪವರ್ ನೇಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Make use of the formula given so I will directly get the answer for this right. We'll go for question number 2. So given the integers so r greater than 1 n greater than 2 and coefficients of 3rth term and r plus 2th term in the binomial expansion are equal right. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ರೈಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ 1 plus x to the power n. Suppose if the coefficients of pth and qth term right, coefficients of pth and qth term are equal right, are equal idu iddaga you can always find p plus q is always is equal to n plus 2 anta baribodu. Artha aita. p plus q is equal to n plus 2 anta baribodu. Iga ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ p ಏನಿದೆ 3rth term, q is going to be the r plus 2th term and instead of n you got 2n ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is going to be 3r plus r plus 2 is equal to 2n plus 2 ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಹೌದಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಈಗ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So you get 3r plus r, it becomes 4r is equal to
2n ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ n is nothing but so 4r divided by 2. So the value of n is going to be 2r, right? So very simple formula. So if you remember this one, solving this problem becomes very easy, right? Otherwise ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, so you're supposed to find the coefficients in this expansion. Regular method ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ it becomes so it will take much of your time. So therefore instead of going for that, ಈ ತರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ p plus q coefficients ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ p plus q is equal to n plus 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3. What is two consecutive terms in the expansion of 1 plus x to the power 24 whose coefficients are in the ratio 1:4 ಅಂತ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ rth term and r plus 1th term, right? Or consecutive terms. These are our consecutive required consecutive terms ಅಂತ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, your x is going to be 1, a is x and n is 24 ಇದೆ, right? So in case if I substitute the general formula, t of r plus 1 is equal to ncr into x to the power n minus r into a to the power r ಇದೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. I want rth term, ಅಲ್ವಾ? rth term, ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು r plus 1th r plus 2th term ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? r plus 1th term and r plus 2th term. r plus 1th term ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ you are supposed to put r is equal to r itself. n ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, n is 24 ಇದೆ and a 1 ಹಾಕೋಣ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ is going to be because x ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ let us take that one. It is t r plus 1 is equal to 24 c r, right, into so a is your x, x to the power 24 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗೆ r plus 1th r plus 2th ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ t r plus 2, r ಜಾಗದಲ್ಲಿ r plus 2 ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, 24 c r plus 1, right, into x to the power 24 ಆಯ್ತು, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ಟೂ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ whose ratio is ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ratio of this r plus 1th term, tr plus 1 divided by tr plus 2. What is the ratio of this? This is the question in front of you. So ratio of them is 1/4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? So it is 1/4. Now it is going to be 24 cr into x to the power 24 divided by 24 cr plus 1 into x to the power 24. coefficients ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ coefficients ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ x powers ಏನು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? So now I will directly equate it to 1/4. We'll solve this one. 24 cr, if you simplify that, 24 factorial divided by 24 minus r factorial into r factorial into, so ಇದನ್ನ reciprocal, otherwise I will write that as it is. It is 24 factorial divided by 24 minus of r plus 1, it becomes minus r minus 1 factorial into r plus 1 factorial ಇದೆ is equal to 1/4 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ now let me work out that here. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು 24 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ r plus 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ, r plus 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ divided by, right? So again that 24 minus r minus 1, 23 minus 1 ಬರುತ್ತೆ, right? 23 minus r factorial divided by another one you are having, so 24 minus r factorial into r factorial is equal to 1/4 ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೋಡಿ r plus 1 factorial, write as r plus 1
into r factorial divided by ಇಲ್ಲಿ 23 minus r factorial ಹಾಗೆ ಇದೆ divided by 24 minus r ಅನ್ನ 24 minus r into 23 minus r factorial ಬರಿಬಹುದು into r factorial ಹಾಗೆ ಇದೆ 1 by 4 ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ 23 minus r factorial 23 minus r factorial ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ r factorial ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ r plus 1 divided by 24 minus r is equal to 1 by 4 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈಗ r ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ so if you simplify this 4r 4 is equal to 24 minus r ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ 4r plus r it becomes 5r ಆಯ್ತು is equal to 20 so r becomes 4 ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ r is equal to 4 ಈಗ r 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ so which term you are going to get it is going to be fifth term ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಪ್ಷನ್ only c has got fifth term so therefore you get option c fifth and r is equal to 4 ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ it is going to be the ratio of fifth and sixth term option c is going to be the correct choice for this question right so now we'll go for question number 4 the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x whole to the power 2n and 1 plus x whole to the power 2n minus 1 are in what ratio ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಗೈನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 plus x whole to the power 2n ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಣ 1 plus x whole to the power 2n ತಗೊಂಡ್ರೆ so if you write the general term t of r plus 1 is equal to 2n cr so ಇಲ್ಲಿ x is 1 to the power 2n minus r into a it is x to the power r ಆಯ್ತು this becomes 2n cr into x to the power r ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ if you take the next term 1 plus x to the power 2n minus 1 ತಗೊಂಡಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ r plus 1 term ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ so t of r plus 1 is 2n minus 1 cr into x to the power r ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದರೆ coefficient of x to the power n ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಸೊ coefficient of x to the power n ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು x power n ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ x power n ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ r is equal to n ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು r is equal to n ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 2n cn ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾಯ್ತು 2n minus 1 cn ಆಯ್ತು ಇದರದ ರೇಷಿಯೋ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 2n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ನೋಡಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2n minus n ಅಂದ್ರೆ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 2n minus 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2n minus 1 minus n ಅಂತಂದ್ರೆ it becomes n minus 1 factorial into n factorial ಆಯ್ತು ಸೊ ಒಂದು n factorial gets cancels ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀನಿ 2n factorial is bigger factorial 2n minus 1 is smaller factorial ಆ 2n factorial ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2n into 2n minus 1 factorial ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏನಿದೆ it is going to be n factorial ಅನ್ನ n into n minus 1 factorial ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ 2n minus 1 factorial divided by n minus 1 factorial ಆಯ್ತು ಸೊ this n minus 1 factorial goes 2n minus 1 factorial 2n minus 1 factorial gets cancels n gets cancels ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ 2 by 1 ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ದ ರೇಷಿಯೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ 2:1 ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 5 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ the coefficient of second term, third term and fourth term
ಆರ್ ಸೊ ಇನ್ ಎ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎನ್ ಸಿ ನಾಟ್ ಇಂಟು 1 to the power n plus nc1 into x plus nc2 into x square plus nc3 into x cube plus etc. ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ncn into x to the power n ಬರುತ್ತೆ. This is the expansion of your 1 plus x whole to the power n. Question ಏನಿದೆ, coefficient of second, third and fourth term ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ nc1. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? nc2. ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ nc3. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಪಿ, ಇದೇನಾದ್ರು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 2b is equal to a plus c ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆರ್ b is equal to a plus c divided by 2. Therefore, I'll straight away use that result. nc2, 2 times nc2 is equal to nc1 plus nc3 ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಐಡಿಯಾಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎನ್ ಗೆ 2 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2c1, ಇಲ್ಲಿ 2c ಆಗುತ್ತೆ. 2c3 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಆರ್ ಇರಬೇಕು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎನ್ ಗೆ 7 ಹಾಕೋಣ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ರೈಟ್? So it is 2 into 7c2 is equal to 7c1 plus 7c3 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 2 into 7c2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ by 7 minus 2 ಅಂದ್ರೆ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ into 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬಂತು. 7c1 is 7 plus 7c3 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ by 7 minus 3 is 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ into 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ನೋಡಿ, 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನ 7 into 6 into 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ರೈಟ್? ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? 7 into 5 into 6 into, ರೈಟ್, 5 ಸೊ ಇಂಟು 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದೆ, 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 6, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ 6. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 35 ಪ್ಲಸ್ 7. ಇದೇನಾಯ್ತು? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 42 ಇದೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ 42 ಇದೆ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋಡಿ, ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? nc2 nc3 ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಗೆಟ್ ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ n is equal to 7 ಸರಿ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯೂಶುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಆ ಮೆಥಡ್ ನ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು, ರೈಟ್? ನೌ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 6. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ? A and B are coefficients of x power n in the expansion of 1 plus x to the power 2n and 1 plus x to the power 2n minus respectively. Then what is the ratio of A and B? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ coefficient of x power n ಏನಿದೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡರಲ್ಲೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೀತೀನಿ. ಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 is equal to n ಬದಲಾಗಿ 2n ಇದೆ, ಸಿ ಆರ್ ಆಯ್ತು, ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆರ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೆದಾಗ ಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 is equal to n ಬದಲಾಗಿ 2n minus 1 ಬರುತ್ತೆ, ಸಿ ಆರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ 1 ಇದೆ, ದಟ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆರ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್.
ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಯು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಎನ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಆರ್ ಬೈ ಎನ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ 2n coefficient of x power n ಆಗುತ್ತೆ. That is your a they have given, and 2n minus 1 CR coefficient of x to the power n in the second one, that is going to be your b. So ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, what is the ratio of a and b ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ. So now a divided by b ಬರೆದಾಗ it is 2n CR divided by 2n minus 1 CR ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಆ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ, 2n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ 2n ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಯ್ತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 2n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಗಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ 2n ಇಂಟು 2n ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗೆ 2n ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 2n ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 2n ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಇಂಟು 2n ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಒಂದು ಕಡಿಮೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ, ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2n ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 2n I think 2n minus r minus 1 gets cancels with this again. So it is going to be, what is that, 2n minus 1 factorial 2n minus 1 factorial cancel ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, right. So I think we have missed out something. Any calculation errors you can check ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಟು ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ by 2n minus r factorial. I think 2n minus r minus 1 gets cancels with this again. So it is going to be, what is that, 2n minus 1 factorial 2n minus 1 factorial cancel ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, right. So I think we have missed out something. Any calculation errors you can ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಟು ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ by 2n minus r factorial. 2n minus r minus 1 factorial divided by 2n minus 1 factorial ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2n minus 1 minus r. Yeah, so let me come back to that. R ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ r ಗೆ n ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ r is equal to n ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ r is equal to n ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ r is equal to n ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಯ್ತು, 2n divided by n ಆಯ್ತು. ಸೊ n gets cancels, you left with what, 2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 2 is going to be the solution. ಇದೆಯಾ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ it is going to be option B, which is the right choice for this question, right. So I hope you all followed this. So let me stop at this stage. ಉಳಿದಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. I'll give